Sorry. Good afternoon to all. Now we can ready to start, madam. In between, we have to participants are joining because of technical issue. We have technical issue, so it will take some time. So Okay, okay. now it is clear. Okay, Uh, sir. Good Okay. afternoon, participants, and also I invite our resource person, uh, Dr. Sindhu ma'am. Sorry, Dr. Bindu ma'am, So, KVK. Madam is working from 2008 onwards in this field of Krish Vigyan Kendra Institute of our Agricultural University, Pathanamthitta. So, madam have uh, directly involved our children with PWTs is a many projects under madam, that means under KVK, through giving more training for adult PWTs. I hope all the parents and participants will happy end of this session because of madam was practically involved in our children with PWTs. That's why I invite madam once again. I hand over to madam, and also I thanks for this TRC as well as our KVK uh, for conducting this kind of training program for our adult PWTs and their parents. I don't take much times, so because of we are little bit late. So anyway, we directly move to I hand over to madam to continue, madam. Thank you, madam. thank you, Rajkumar, sir. Hello, everybody. Good afternoon. As Rajkumar sir told, I am from Krishi Vigyan Kendra, Pathanamthitta, working since 2018, 2008 in this KVK. And from 2014 onwards, we have been working with special children and we are trying our best to empower our children. And for this, we got training from NIMPED. Actually, they wanted to introduce some agriculture based interventions for the empowerment of special children. They approached us and we actually train farmers, as Robert sir pointed out that time, that the other day, we usually give training to farmers and we have hardly had any knowledge regarding how to train special children because to train them, to train our children, we need special efforts. At that training we got from NIMPED, and based on our experience from NIMPED, we modulated, we prepared tailored IES material, that is information, education, and communication materials, especially to train the special children. And we have identified some areas in agriculture and agriculture related interventions like poultry and dairy, poultry, wherein we have already given some experience and we have trained more than 200 special children and empowered. Many of them have already started units, and they actually we are happy because they themselves call us and ask about their problems, tell about their problems. So they all very motivating to them, motivating to us. So as sir said, we have selected 10 training topics in this webinar, and today is the first training. So as an extension expert in this KVK, I'm also dealing with fisheries activities. So we have select the first topic we have selected is aquaponics. So shall we go to the topic? I hope all are ready. All of everybody can hear. Any one person if they answer, I can start my presentation. Hello. Dear participants, If any one I, of you. yes, madam. You continue, madam. Okay, I hope any one of the participants, if they can tell, they can see the presentation. I can start Yes, with the same. we Yes. can see, madam. Okay, ശരി. അപ്പോൾ if I'll be talking in Malayalam. If anybody needs any other language, they can always cut in between. They can ask me. So I can deal. Okay, I don't know from which all states you people have joined. I can deal if anybody wants clarification in Kannada, English, Hindi, and Malayalam. This whole language, okay, I can speak. So all let's start our presentation. It's as Rajkumar said, aquaponics is the topic which we have selected for today's training. So let's start. So the name is very clear, aquaponics. So that is two words are involved. രണ്ട് പേരുണ്ട് aquaponics.
അപ്പൊ ഈ എക്വ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവാം. എക്വ പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ എക്വപോണിക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്വാകൾച്ചറും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ഈ രണ്ട് കൃഷി രീതിയാണ് നമ്മൾ സംയോജിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഈ എക്വപോണിക്സ് പറയുന്നത്. എക്വ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മീൻ വളർത്തൽ ഏത് രീതിയിലും ഒരു ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിനെയാണ് എക്വാകൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോണോസ് ആക്ച്വലി ഈ വേർഡ് വന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിലാണ്. നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് പോണോ ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ എക്വപോണിക്സിൽ സോയിൽ ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ പറയാ ന്യൂട്രിയന്റ് വാട്ടർ ആണ് ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ഈ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന വേർഡ് അവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എക്വപോണിക്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് എക്വപോണിക്സിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, സോയിൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇതെന്താണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ യൂത്തോ അവർക്ക് ഈ ഒരു രീതി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക വൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇതിന് അധികം എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ ഹാർഡ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഒരു നോളേജ് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവർ പാരന്റ്സ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈസിലി അവരെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എക്വപോണിക്സിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയണം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പണൻസ് ആവശ്യം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹലോ യെസ് മാം. ഹലോ യെസ് മാം, you continue ma'am. Okay sir, I'm not getting any response from any other participant, that's why little hesitant. Yeah. Many of them send the message madam in Malayalam and you can explain. Okay, right. Ready to start like that madam. Okay, so most of them prefer Malayalam, right? Yes madam. Madam, sorry to interrupt. It is also requested to talk in English madam a bit. Okay. Sure sir, madam, both language I will use. Yeah, yes madam. Anywhere you are not clear, you can always interrupt me. You can always cut. Okay, right. So ഇത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ ആവശ്യമുള്ളത്, what all components we need, I'll start with. So we know first component, the most important component, we need a fish tank. Okay, so that's self-explanatory. Then we need a place where we can grow plants. Plants ne വളർത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലവും വേണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം ഫിഷ് കൾച്ചറിന് ഒരു ടാങ്കും വേണം, പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്താനുള്ള ഒരു പ്ലേസും വേണം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് വാട്ടർ പമ്പ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പ്സ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എയർ പമ്പ്. അടുത്ത ഫിൽട്രേഷൻ കുറച്ച് മെക്കാനിസം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് എക്വപോണിക്സിന്റെ ഫുൾ സൈക്കിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ എയർ പമ്പും വാട്ടർ പമ്പും ഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ വൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്വപോണിക്സിലൂടെ ഇതിൽ എവിടേക്കാ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ ഫർദർ സ്ലൈഡ്സ് പറയാം. ഇത് ജസ്റ്റ് കമ്പണൻസ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിൽ രണ്ട് മെയിൻ ഫിഷും പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ്. വാട്ടർ ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കമ്പണന്റ്. അതിനാണ് ഈ വാട്ടർ പമ്പ്, എയർ പമ്പ്, ഫിൽട്രേഷനും. നമുക്ക് രണ്ട് ലൈവ് സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഫിഷും പ്ലാന്റ്സും. അതല്ലാണ്ട് ഒരു ലൈവ് സാധനം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്വപോണിക്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഈ മൂന്ന് ലൈവ് സാധനത്തിന്റെയും ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വാട്ടറിന്റെ ഒരു ഹെൽത്തും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മേജർ കമ്പണന്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So as I said, these are the components which you require for aquaponics. And you can see we have water pump, air pump, filtration, fish and plants, and water testing kit. So now let's go one by one. ഓരോ കമ്പണൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കമ്പണന്റ് ആണ് ഫിഷ് ടാങ്ക്. ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിന് സെലക്ഷൻ തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്വപോണിക്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഫിഷ് ടാങ്കിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ എക്വപോണിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതിന്റെ 20% കോസ്റ്റ് ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിലാണ് ആവുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ
കമ്പോണന്റ് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മാറ്റർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഷേപ്പ്, മെറ്റീരിയൽ, കളർ, ഇതെല്ലാം ബാധിക്കും ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ ഹെൽത്തിന്. ഈ 3 ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫിഷ് കൾച്ചർ ചെയ്താൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിക്കും, ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 സാധനം എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് സെലക്ഷനിൽ എവിടേക്കാ എന്തൊക്കെയാ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പോവാം ടാങ്കിന്റെ ഷേപ്പിൽ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പണ്ട് പോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആവാം, റെക്ടാംഗിൾ ആവാം, സ്ക്വയർ ആവാം, ഓവൽ ആവാം, ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. പക്ഷെ പൊതുവെ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ്. നമ്മൾ ഈ അക്വാപോണിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ടാങ്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മറ്റേത് സൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നല്ല, റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അക്വാപോണിക്സിന്റെ നമ്മൾ പിന്നെ സൈക്കിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറിയാം താഴെ ഈ വേസ്റ്റ് അക്കോമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫിഷ് നമുക്കായ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് അക്കോമുലേഷൻ വരും. ഈ റൗണ്ട് ടാങ്ക് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റിമൂവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രിഫറബിളി റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതാണ്, ഹലോ, ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ ഷേപ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഷേപ്പും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതാണ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ലൈവ് സാധനത്തിനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ സൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ്. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ UV റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, സൺലൈറ്റ് അധികം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. സിമെന്റ് ടാങ്ക്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പോൺസ്, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പോൺസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ട് ലൈൻ പോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. മെറ്റൽസ് പൊതുവെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്, മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിൽ ഫിഷ് വളർത്താൻ പോവാണ്, നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും. മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക റസ്റ്റിംഗ് കോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തുരുമ്പ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫിഷ് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഫിഷ് ടാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേപ്പ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വന്നു. ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇതിന് ഹൈലി UV റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അടുത്ത കളർ. ഇത് ചിലവർ ഒട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് കളർ. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പം ഒരു ലൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറബിളി വൈറ്റ് കളർ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്കും ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല ആണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ഇത് ലൈറ്റ് ഈ സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ എപ്പം ഈ ലൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു വെള്ളത്തിന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, ഈ ഹീറ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാണ്ടിരിക്കും. ചൂട് സൺലൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ടാങ്ക് ഒക്കെ പുറത്താ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. സൺലൈറ്റ് കൂടുതൽ അതിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും, രാത്രിയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും. ഇതൊക്കെ ഫിഷ് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിഫറബിളി വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് കളർ. സപ്പോസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് മെയിൻലി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ടൗണിലൊക്കെ ബ്ലൂ കളർ ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഹെൽത്തിനെ എന്താണ് നമുക്കൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഷ് ടാങ്കിലെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് കണ്ടു, കളർ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് വരും, ഇതിനൊരു കവറിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഡിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഈ നമുക്കറിയാം അധികം സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് പായലിന്റെ ഒക്കെ കൂപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അതേപോലെ ചില ഫിഷ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം. ഭയങ്കര ചില ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് വരും. അപ്പൊ കവറിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ചാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോൾ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഒരു നമുക്ക് ഓപ്പൺ ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു മരവും ഇല്ലാത്ത ലാൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പൊ ഈ ലീവ്സ് ഒക്കെ എപ്പോൾ അതിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് പക്ഷിയോ എങ്ങനെയോ ആ ഫിഷിനെ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ടാങ്ക് കവർ ഷെയ്ഡിങ് മസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്തോളൂ. അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ് കവേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. എപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ടാങ്കിന്റെ സെലക്ഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് ടിൽ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് tank it's clear. Now, I have explained in Malayalam because the slide I have prepared is in English. So I think the person who can't understand Malayalam, the slides are self-explanatory, right? Yes, madam. Yes. Okay, right.
So we will go to next slide, right? Okay. Now the next ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫിഷിന്റെ എവിടെയാ ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ എക്വാപോണിക്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇവർ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് എക്വാപോണിക്സിൽ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് മീഡിയ ബെഡ് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാനില്ല ബെഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. മീഡിയ നമ്മളൊരു വെള്ളം മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് മീഡിയ ബെഡ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത്. പറയുന്ന പോലെ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ഗ്രോ വിത്തിൻ എ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്വാപോണിക്സിൽ ന്യൂട്രിയൻ ഫിലിം ടെക്നിക് യൂണിറ്റ് NFT ആണ് അതിനെ പറയാ. അതും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പൈപ്പിൽ ഒരു ഹോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട് അതിൽ ന്യൂട്രിയൻ ഫിലിം നമ്മൾ എന്താ പറയാ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യും. അതിൽ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വളങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് ആ ഹോളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒരു മീഡിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അത് പ്രിഫറബിളി ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ഇതിലിപ്പോ വരുന്ന നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് എക്വാപോണിക്സിൽ അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വരും. അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. NFT അതാ പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, വെള്ളത്തിലാണ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ വിത്ത് ദ യൂട്ട്സ് ഇൻ വൈറ്റ് പൈപ്സ് സപ്ലൈ വിത്ത് ട്രിക്കിൾ ഓഫ് കൾച്ചർ വാട്ടർ. ഇതാണ് ഈ ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഈ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ മീഡിയയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഡീപ്പ് വാട്ടർ കൾച്ചർ യൂണിറ്റ്. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടെ റാഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബെഡ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ടാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് മേലെ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റാഫ്റ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി വാട്ടർ സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത മീഡിയ ബെഡ് യൂണിറ്റ്. അപ്പം ആ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർലി പറയാം. ഇത് പറയാൻ കാരണം സ്പേസ് കുറച്ച് മതി, അതേപോലെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, ലോ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ഒരു മെത്തഡാണ് ഇത്. ഇതിൽ എന്താ പറ്റും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയ അതൻ പ്ലാന്റ്സിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ ആ മീഡിയ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇതിന് മുമ്പ് കമ്പോണന്റിൽ പറഞ്ഞ ഫിൽട്രേഷൻ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മീഡിയ തന്നെ ഈ ഫിൽട്രേഷനും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇതിൽ കുറവാണ്. അതാണ് ഈ മീഡിയ ബെഡ് ടെക്നിക് മെയിൻലി ആൾക്കാർ ഈ ഒരു എക്വാപോണിക്സിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ഡിസൈൻ ഇതാണ്. ഈ മീഡിയ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ ഉപയോഗിക്കും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ മീഡിയ, ആ മീഡിയ ബെഡിന്റെ നമ്മള് ഷേപ്പും ഒരു മാറ്റർ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം റെക്ടാംഗിൾ ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ. നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ മീഡിയ ബെഡിന്റെ ഷേപ്പ് റെക്ടാംഗിൾ ആണ് ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ. നമ്മൾ 1000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ടാങ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ 3 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന്റെ റെക്ടാംഗിൾ ടാങ്ക്. ഇപ്പൊ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും, ഞാൻ ഇതിന്റെ മുമ്പ് അവസാനം ഞാൻ പടം കാണിക്കാം. ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സിന് നമുക്ക് ഈ ചില കെമിക്കൽസ് ചില ഏരിയയിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഫൈബർ ഗ്ലാസിന്റെ തന്നെ മേലത്തെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെച്ച് നമുക്കത് ഈ ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഫെൻസിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ഫ്രെയിം ആവാം, പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും എന്തൊക്കെയാ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡെപ്ത്, ആ മീഡിയ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്ത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഏകദേശം 15 to 30 സെന്റിമീറ്റർ. അത് പറയാൻ കാരണം യൂഷ്വലി എക്വാപോണിക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലോണം ഗ്രോ ചെയ്യും, ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയ ആണ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ തരം പച്ചക്കറി, ഇപ്പൊ വെണ്ടയായാലും തക്കാളി ആയാലും പയറായാലും നമുക്ക് ലൈക് ടൊമാറ്റോ, ബിൻഡിയൻ, എവറിത്തിങ് വി ക്യാൻ ഗ്രോ. അപ്പോ
ആ പ്ലാന്റ്സിന് റൂട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബെഡിൽ മീഡിയ ഇടുമ്പോൾ ഈ 15 to 30 സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ ആ മീഡിയ ഇടണം. അപ്പോഴേ റൂട്ട് ശരിക്കും അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ്, ഇത് ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഫൈബർ ടാങ്ക്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുക, ഫൈബർ ഗ്ലാസ്, ഈ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഈ ഒരു ടാങ്കിന്റെ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് മീഡിയ ബെഡിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഏതൊക്കെ മീഡിയ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ, തമിഴ്നാട് ഏത് ഏരിയയിലായാലും നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസ് പറയുമല്ലോ, മെറ്റൽസ് നമ്മളിപ്പോ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ ആ ലൈംസ്റ്റോൺ ഗ്രാവൽ, അതാണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ മീഡിയ. ഇതിലാണ് ഏറ്റവും ഇതിലൊരു ബാക്ടീരിയന്റെ ഒരു വർക്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ആ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ മീഡിയ ആണ് മെറ്റൽസ്. നമുക്ക് ചകിരി, ആ ഒരു കോക്കനട്ട് ഫൈബർ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതും ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിന് ഭയങ്കര കൺജീനിയൽ ആണ്, പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സാധനമാണ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ മെയിൻലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയ ആയിട്ട്. മെറ്റലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെറസിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹെവി ആയി പോകും. അപ്പൊ ബേബി മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയി. നമ്മൾ ഫിഷിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ടാങ്കിന്റെ സെലക്ഷനും അതേപോലെ പ്ലാന്റിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രോ ബെഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സും, അത്രയും പോർഷൻ നമ്മളിപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് എക്വാപോണിക്സ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. ആ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു എക്വാപോണിക് സിസ്റ്റമിൽ. വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ. ഈ വാട്ടർ മൂവ്മെന്റിലാണ് നമുക്ക് ഫിഷിന്റെയും പ്ലാന്റിന്റെയും ഈ ബാക്ടീരിയന്റെയും ഈ ലൈവ് ഓർഗാനിസം ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പമ്പ് സെലക്ഷനും വാട്ടർ മൂവ്മെന്റിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം. ഈ വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വരുന്നത് എന്താ, ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വരും. അവിടെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് തിരിച്ച് ക്ലീൻ വാട്ടർ ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ മൂവ്മെന്റിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി വേണ്ടത് ഒരു വാട്ടർ പമ്പാണ്. ഈ പമ്പിന്റെ കാര്യം അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനെ പറയാം സബ്മർസിബിൾ വാട്ടർ പമ്പ്സ് ആണ്. അതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഈ ഒരു പേരിലാണ്. ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ എത്രയോ കപ്പാസിറ്റിയിലെ വാട്ടർ പമ്പ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ. ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ഈ ഒരു ഷേപ്പ്, ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 1000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം, യൂഷ്വലി എക്വാപോണിക്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്, ഈ സൈക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഗ്രോ ബെഡിൽ പോയി വാട്ടർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നേരെ ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വരും. ഈ ഒരു സൈക്കിള് 1 മണിക്കൂറിൽ ഐദർ ഫുൾ ടാങ്കിന്റെ വെള്ളം മൊത്തമായിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഈ സർക്കുലേഷൻ നടക്കണം. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ട്. ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിൽ ഈ മൊത്തം വെള്ളം 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഫിൽട്ടർ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകണം. അതിന് നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത വാട്ടർ പമ്പിന്റെ സെലക്ഷൻ 1000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം 20 to 25 വാട്ടിന്റെ വാട്ടർ പമ്പ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ പമ്പ് 40 ലിറ്റർ വെള്ളം പെർ അവർ, എവറി വാട്ടിന്, ഓരോ വാട്ടിന് 40 ലിറ്റർ വെള്ളം അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ 1000 ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്ക് ഈസിലി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാട്ടർ പമ്പാണ് വരുന്നത്. വാട്ടർ പമ്പ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക, ചില ടൈമിൽ കറണ്ട് ഒക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാവിടെയും ഇപ്പോ കേരളത്തിലായാലും വെളിയിലായാലും എവിടെയായാലും നമുക്ക് കറണ്ട് കട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. നമ്മൾ 2-3 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കറണ്ട് കട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിനും അത് ബാധിക്കും. അതിനാണ് ഈ എയറേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ എയറേഷൻ സിസ്റ്റം ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ എക്വാപോണിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും. ഇങ്ങനത്തെ ഈ എയറേഷൻ സിസ്റ്റം
ഈ ടൈപ്സിൽ എയറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഈ എയറേറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ എല്ലാം ഇപ്പൊ ലൈവ് ഫിഷ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ശരിക്കും അതിന്റെ ഹെൽത്തിന് ബാധിക്കും. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എയറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാം. അപ്പൊ അതൊരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈറ്റ് കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ എയറേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്ത് കുറെ 2-3 മണിക്കൂറും ഹെൽത്ത് ബാധിക്കാണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എയറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ അധികം ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു സയന്റിഫിക് പറഞ്ഞ പൊതുവെ എക്വാപോണിക്സിൽ നടക്കുന്ന ഈ മീഡിയ ബെഡിൽ നടക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം പറയാം. ഈ മീഡിയ ബെഡ്, ഇത് മീഡിയ ബെഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ 3 സോൺ ഉണ്ടാവും. മേലത്തെ ഡ്രൈ സോൺ കാണും, കുറച്ചൊരു 5 സെന്റിമീറ്റർ. താഴെ ഒരു വെറ്റ് സോൺ കാണും. ഇടയ്ക്ക് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ സോൺ ആണ്. ഇത്രയും വെള്ളം മാത്രമേ തിരിച്ച് പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. ആ ഒരു ഇത് ഡ്രൈ ആവും, വെറ്റ് ആവും, ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഫ്ലഡ് ആവും, പിന്നെ ഡ്രെയിൻ ആവും, തിരിച്ചു പോകും. ഇതാണ് പൊതുവെ ഇതില് ബെഡിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ബെഡ് സോണിലാണ് ബാക്ടീരിയസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം മെക്കാനിസം അവിടെ നടക്കുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം ഡീറ്റെയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വാട്ടർ സൈക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഈ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഗ്രോയിങ് ആക്ച്വലി ഫിഷസ് and we give them feed also, and fish in excrete കാണും. So we have lots and lots of dissolved solid എന്താ പറയാ waste in the water. അപ്പൊ ഈ same solid waste if they will give എന്താ പറയാ we'll just move to waste water plant bed. So what happens, what happens, the plants may get die and proper filtration won't take place. So we have to do some water biofiltration or mechanical filtration to drain excess of solid waste. So there the importance of filtration comes. First of all, the plus point of this media bed, ഈ മീഡിയ നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ, മെറ്റലോ ചകിരിച്ചോറോ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫിൽട്രേഷൻ അതന്നെ നടത്തും. മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും ബയോളജിക്കൽ ഫിൽട്രേഷൻ ആയാലും ആ മീഡിയ ബെഡിനെ ആസ് സച്ച് അത് നടത്തും. ഈ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം കുറെ എന്താ പറയാ ഈ ചിലപ്പോ ഈ മെറ്റൽ ബെഡിന് അത്രയും ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിൾ പറഞ്ഞാല് വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന അമോണിയ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാനാണ് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് നമ്മളിപ്പോ വാട്ടർ ടാങ്കിന്ന് മീഡിയ ബെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പൈപ്പ് നേരിട്ട് വാട്ടർ ഈ ഒരു മെറ്റലിലേക്ക് വീഴ്ത്താണ്ട് ചെറിയൊരു നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് ഈ ഹോളില്ല നമ്മൾ കണ്ടു കാണും, ഹോളിലെ ബാസ്ക്കറ്റ്സ് നമ്മളടുത്ത് കാണും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചാലും മതി. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എക്വേറിയം ഷോപ്സിലോ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ബയോ ബോൾസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്പോഞ്ച് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺ നമ്മൾ തലേനേന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പില്ലോന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺസ്, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനം ഈ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വിട്ട് കുറച്ച് ഫിൽട്രേഷൻ അവിടെ നടത്തി തിരിച്ച് വെള്ളം നമ്മളെ മീഡിയ ബെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ നല്ലോണം നടക്കും. ഇതിന് അധികം എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ ഈ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നെറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇതിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഫിൽട്രേഷൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നടക്കും. അതിനുശേഷം ബെഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കി പ്രോസസ് നടന്നിട്ട് എന്താണ് പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയന്റ് അതും അബ്സോർവ് ചെയ്യും, തിരിച്ച് വെള്ളം വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെയാണ് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ വരുന്നത്. ഈ എക്വോപോണിക് സൈക്കിൾ ഞാൻ കാണിച്ചതാ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ ഫിഷിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സബ്മർസിബിൾ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം മുകളിലോട്ട് കയറി ഇവിടെ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ വെക്കും. ആ ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ എന്താ പറയാ വാട്ടർ ബയോ ബോൾസും ബയോ സ്പോഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺ ഒക്കെ ചെറിയൊരു സോളിഡ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കും. അവിടെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ കാണും. ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഫിഷിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡും ഇതെല്ലാം കൂടെ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യും. ഈ അമോണിയ കൂടുതലായാൽ വെള്ളത്തില് ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ എക്വോപോണിക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ വാട്ടർ അതിൽ ഈ അമോണിയ വാട്ടർ ബെഡിൽ പോയ ഈ അമോണിയനെ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിലുള്ളത്
ബാക്ടീരിയ അതിനെ നൈട്രൈറ്റ്, പിന്നെ മറ്റേ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ടിൽ അവൈലബിൾ നൈട്രോബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ അതിന്റെ നൈട്രേറ്റ് ഫോമിൽ. ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക സയൻസ് ആണ്. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൈക്കിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഈ നൈട്രേറ്റ് ഫോമാണ്. ഈ നൈട്രേറ്റ് ഫോമിൽ കാരണമാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നൈട്രേറ്റും പ്ലാന്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം ഈ സൈഫൺ വഴി തിരിച്ച് വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ട് അമോണിയ കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം തിരിച്ച് ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വരും. ഈ ഫിഷ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സ് എപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുളത്തിലായാലും എവിടെയായാലും അമോണിയ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അത് പ്രശ്നം ഇതാണ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന കൂടുതലായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ഫിഷ് വളർത്തി കാണും, അതിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ കാണും. അപ്പൊ നല്ലോണം അമോണിയ കൂടിയാൽ ആ ഫിഷിന് മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് അവിടെ ചത്തുപോകും. അപ്പൊ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്വാപോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത്. ഫിൽട്രേഷൻ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഇതാണ് ആക്ച്വലി എക്വാപോണിക്സിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഫിഷ് ടാങ്ക് പഠിച്ചു, അതിന്റെ കൂടെ ഗ്രോ ബെഡ് പഠിച്ചു, ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ, വാട്ടർ പമ്പിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക, ആ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ എങ്ങനെയാ പ്യൂരിഫൈ ആവുക, അത്രയും നമ്മളിപ്പോ സംഗതി ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഐ ഹോപ്പ്. ടിൽ ദിസ് സൈക്കിൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? യെസ് മാഡം. ഓക്കെ, ഇവൻ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലൈക് മലയാളം അറിയുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച്? ഹലോ ഹലോ മാഡം, മനസ്സിലായോ? ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ മാഡം? ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ മാഡം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ Hello. Hello. Madam, can you please explain this diagram in English? Yeah, sure. See, madam, in my previous slides I explained we need fish tank, we need grow bed. Okay, fish tank, we grow fishes. So what happens usually in like fish, high density fish, this what you call high density fish culture is we do in aquaponics. So because of fish excreta and the feed we give, high accumulation of ammonia takes place in the water. So using the water pumps, which I explained in previous slides, the water pump, the submersible pumps flush out the water from the fish tank and it goes to the media bed. So here what happens, we use some biofiltration and physical filtration mechanism, mechanical filtration. So this filtration, what happens, the ammonia which the water has pumped, the ammonia get converted into nitrite and then to nitrate with the help of some of the bacteria which have formed in the media bed and the biofiltration we are using. I have mentioned about the biofilters in my previous slides. If you need more clarification, I explain later. And then the nitrates is absorbed by the plants and the purified water falls back to the fish tank. So this is how the ammonia concentration or the nitrate concentration in the fish tank, which affects the growth of fishes, is purified and pumped back to the fish tank. So I hope this is clear now. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, right. So we'll go to next. Now we know the materials, everything. So now the other point, the most important point, the types of fish which we can grow in aquaponics. We know there are plenty and many fishes. I won't list the names, everybody knows about it. So mainly what we suggest is tilapia is the best fish, and moreover if you use the fish which won't multiply, so gift like genetically improved and farmed tilapia, what we call monosex tilapia, these things are best suited for aquaponics because it keeps on multiplying, the fish density will increase and the growth will decrease. So if you use monosex tilapia or gift, the quantity of the fish remains same, so the growth is uniform. So tilapia, as I said, this is the main tilapia ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ aquaponicsന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഫിഷ്. അത് കാരണം പറയാൻ, tilapia ഒരു എന്താ പറയാ വാട്ടർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ, വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തിലാപ്പിയക്ക് അത്ര ഹെൽത്ത് ബാധിക്കില്ല. അതുപോലെ pH
ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ കൂടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും തിലാപ്പിയക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റെന്റ് വരെ അത് താങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡി ഫിഷ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുമ്പോൾ തിലാപ്പിയക്ക് അത്ര മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിക്കില്ല. അതുപോലെ ഈ തിലാപ്പിയ പറഞ്ഞ ഫിഷ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫീഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അത് കഴിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെലവാവുന്ന ഫീഡിലാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മൾ തിലാപ്പിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫീഡ്സ്, നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫീഡ്സ് അല്ലാണ്ട് വേറെ നമുക്കായിട്ട് തന്നെ ചില ഫീഡ്സ് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡക്ക് വീഡ് പറഞ്ഞ അസോള. ഈ ഡക്ക് വീഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും 3 LR, ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ കാണിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിഷിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു 6-8 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നമ്മളെ പ്ലേറ്റിൽ എത്തുന്ന തക്കോളം ഒരു ഗ്രോത്ത് അത് ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് തിലാപ്പിയ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ അടുത്ത നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ പ്ലാന്റ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഈ അമോണിയ നല്ല ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ഫിലിം ഒരു വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് നല്ലോണം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കിപ്പോ മിന്റ് ആയ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തുളസി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചീര, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയ ആണ് അക്വാപോണിക്സ്. വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാം. ചില്ലി, പീസ്, അമറാന്തസ്, ബിൻഡി, ടൊമാറ്റോ, ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഗ്രോ ചെയ്യും. ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ട്രീ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏറെ സാധനം ഹെർബ്സും വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഏരിയ ആണ് ഫിഷ് ഫീഡ്. ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഫിഷിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫീഡ് ഒരു അത്രയും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫിഷിന്റെ ഫീഡ് കൊടുത്താൽ ഫിഷ് കൺസ്യൂം ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഫീഡ് കൊടുത്താൽ എന്താ പറ്റും, കൂടുതൽ അമോണിയ അതിൽ അക്കോമുലേറ്റ് ആവും. കൂടുതൽ അമോണിയ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഈ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം. ആ അമോണിയ കൂടുതൽ ടാങ്കിൽ നിന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ പ്ലാന്റിൽ എത്തിയാലും രണ്ടിന്റെ ഹെൽത്തിന് അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫിഷ് ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കുറെ സയന്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. 2-3 തവണ നമ്മൾ ഫിഷിന് ഒറ്റ തവണ എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പണി കഴിഞ്ഞു, ഇനി രാത്രി തൊട്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഒരിക്കലും ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ നോക്കണം, 5-10 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഫീഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫീഡ് ഓവർ ആണ്. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ 1000 ഫിഷ് ഇട്ടോന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ടാങ്കിൽ ആദ്യം അതിന്റെ ബോഡി വെയിറ്റ്, ടോട്ടൽ ബോഡി 1000 ഫിഷിന്റെ ടോട്ടൽ ബോഡി വെയിറ്റിന് 2% മാത്രമേ ഒരു ദിവസം അതിന് ഫീഡ് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഈ 2% ഫീഡ് നമ്മൾ 2-3 തവണ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഫിഷിന് പട്ടിണിക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത് അതിന് മതിയായോ, വയറ് നിറഞ്ഞു, അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫീഡ് കൊടുക്കായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ബോഡി വെയിറ്റിന്റെ, നമ്മൾ 1000 ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം 2000 ടോട്ടൽ 2000 ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 2% മാത്രമേ നമുക്ക് ഫീഡ് ഒരു ദിവസം മൊത്തം 1000 ഫിഷിന് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആദ്യത്തെ 5-10 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഫീഡ് അത് തിന്നതാണ്. ഫീഡ് കൂടുതൽ തണുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ഒരു ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഷ് ഒരിക്കലും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യില്ല. രാവിലെ കുറെ ഫീഡ് കൊടുത്ത് പോയിട്ട് രാത്രി വരെ അത് കഴിച്ചോളും. അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫീഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഫീഡ് കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ, FCR എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ട് കാണും. ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ട്രെയിനിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും FCR കണ്ടു കാണും. ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, നമ്മളിപ്പോ 1 ഗ്രാം ഫീഡ് കൊടുത്തോ വെച്ചു, ആ 1 ഗ്രാം ഫീഡില് ആ ഫീഡ് എത്ര ഗ്രാം ആണ് ആ ഒരു ഫിഷിൽ കൂട്ടുന്നത്. നമ്മൾ 1 ഗ്രാം ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഫിഷ് 2 ഗ്രാം ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫിഷ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഗ്രാം കൊടുത്തിട്ട് 1.5 ഗ്രാമേ ഫിഷ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫിഷ് ഈ ഒരു മീഡിയയിൽ സൂട്ടബിൾ അല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഹൈ ഫീഡ് കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ അങ്ങനത്തെ ഫിഷസ് ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ. കുറച്ച് ഫീഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക,
അതാണ് ഈ ഫീഡ് കൺവേർഷൻ റേഷ്യോയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറയുക. കുറച്ച് ഫീഡിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക, അതാണ് ഫീഡ് കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ. പിന്നെ ഫിഷ് ഫീഡ്, ഞാനിപ്പോ ഫീഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ തരം ഫീഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഫീഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് അവര് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ, ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, തുടക്കത്തിൽ 1 മാസം, പിന്നെ 3 മാസം, 6 മാസം ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാ കൊടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉണ്ട്. 0.5 mm to 4 mm നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതനുസരിച്ച് അവര് അതിന്റെ പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഫീഡ് ഇറക്കുന്നത്. അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ആ ഫീഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, കൈ പൊള്ളും പറയില്ല, ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആവും. പിന്നെ ഒരു വീട്ടു ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചെറിയൊരു എക്കോപോണിക് യൂണിറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഫിഷ് ഫീഡിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫീഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? ഈ ഡയഗ്രാം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഡക്ക് വീഡ് ആണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണും, നമ്മള് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫീഡാണ്. നമ്മൾ കാറ്റലിനോ ആടിനോ കോഴിക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇത് ഡക്ക് വീഡ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും നമ്മളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടാങ്കിൽ, നമ്മളെ ഈ എന്താണ് കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വളരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിഷ് ഫീഡിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ അസോള നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. അസോള ഈ കോഴിക്കും പശുവിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫീഡാണ്. അതും നമുക്ക് നമ്മളെ ഫിഷിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് സോൾജർ ഫ്ലൈ ലാർവയാണ് ഈ സാധനം. ഇതും ഫിഷിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കോഴിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഫിഷിനും ഇത് തീറ്റ. ഇത് നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഡബ്ബയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്ത ഒരു ഫ്ലൈ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് സോൾജർ ഫ്ലൈ. അത് അതിനുള്ളിൽ വന്ന് മുട്ടയിട്ടിട്ട് ആ വേസ്റ്റിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ലാർവ വേറൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഫിഷ് ഫീഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഇന്ന് 2 ഉപയോഗം. പിന്നെ ഈ ഒരു ലാർവേനെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഫീഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫീഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് ഫിഷിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫീഡുകളെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ എക്കോപോണിക്സിലൊക്കെ ഫിഷ് വേസ്റ്റ് ചിലവർ വലിയ ഫിഷിന് കുഞ്ഞി ഫിഷൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനത്തെ നോൺ വെജ് അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്കോപോണിക്സിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് കേടാവും. ആ വാട്ടർ കേടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോറോ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് കേടാവും. പിന്നെ അത് ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും, അതേപോലെ പ്ലാന്റ് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനം അവോയ്ഡ് ചെയ്യായിട്ടും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് about fish feed and the selection of fish feed, how to feed the fishes is clear now, right? Any doubt till now? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹലോ? It's very clear, madam. Okay. So shall I move to the next slide? Right. So now the next aspect is how to keep our fish health. So fish ഹെൽത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്ത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മുകളിൽ പച്ചക്കറിന്റെ ഹെൽത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അതിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? പി എച്ച് എപ്പോഴും നമ്മളെ വെള്ളത്തിന്റെ, അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം. അത് ഈസിലി ഏതെങ്കിലും എക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ്, അമോണിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നീറ്റ്ലി ക്ലിയർലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പി എച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഏറ്റവും ഫിഷിന് സൂട്ടബിൾ ആയ പി എച്ച് പറഞ്ഞാൽ അമ്ലതയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയത് 6 to 8 ആണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളം പി എച്ച് 6 to 8 ആണെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിന് അത് ഒരിക്കലും നല്ലതാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം പോവുകയാണെങ്കിലും തിലാപ്പി ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി, എപ്പോഴും നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് 6 to 8 വരെ പറ്റും. അതേപോലെ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഷിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ വാട്ടർ പമ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഫംഗ്ഷനിങ് നിൽക്കും. ഈ വാട്ടർ പമ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ കണ്ടമാനം അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഷ് നമ്മൾ ചാവുന്നതല്ലോ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം.
കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒരു 1 ppm അതുപോലെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പം ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 1000 ലിറ്ററിൽ പൊതുവേ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു 120 ഫിഷൊക്കെ ഈസിലി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്കൊന്നും പോകണ്ട, തുടക്കത്തിൽ ഒരു 50-60 ഫിഷിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് കറണ്ട് എപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം. ആ കറണ്ട് 2-3 മണിക്കൂർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ ബിക്കോസ് കൂടുതൽ ഫിഷ് നമ്മൾ ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഈസിലി കാണാൻ പറ്റും, കുറെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കാണും. അതൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഈ നൈട്രേറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അമോണിയം കഴിഞ്ഞ് നൈട്രേറ്റ് ആവും. ഈ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഏറ്റവും ഹാനികരമാണ്. പക്ഷെ അത് നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, അത് ഫിഷിനും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനും അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് തന്നെ ഫിഷ് എപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വേണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എപ്പോൾ ഒരു എയറേറ്റർ, ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് എയറേറ്റർ നമ്മൾ എപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം. കറണ്ട് പോയാലും അതിന് ഡിസോൾവ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ആ എയറേറ്ററിൽ കിട്ടും. ഈ 30 മിനിറ്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതാവുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഏത് ഫിഷ് ആയാലും അത് ചാവും. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് എയറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്, ഡാസ്റ്റിക് പെട്ടെന്ന് ആ ടാങ്ക് ചൂടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ പോവുകയാണെങ്കിലും, അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ അധികം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരില്ല. കൂടുതൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരികയാണെങ്കിലും ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്ത് റെഡിയാണ്, ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്വാപോണിക് ഈസിലി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇതാണ് വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ്, ഞാനിപ്പോ API ജസ്റ്റ് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. വേറെ കുറെ എന്താ പറയുക കമ്പനി നെയിമിൽ ഇത് കാട്ടുന്ന, APIന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല, വേറെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇട്ടതാണ്. വേറെ ഡിഫറെന്റ് ട്രേഡ് നെയിമിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് കിട്ടും. അതിൽ pH മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും, അമോണിയ, നൈട്രേറ്റ്. നമുക്കിപ്പോ ആമസോണിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അധികം കോസ്റ്റ്ലി അല്ല. നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 10, എനിക്കൊന്ന് ഒരു കിറ്റ് കൊണ്ട് ഏകദേശം 10-300 ടെസ്റ്റ് നമുക്കൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ തിലാപ്പിയാണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാണിച്ചതാണ്. കുറെയൊക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ തിലാപ്പിയക്ക് താങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും എക്വാപോണിക്സിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് എന്താ. വെള്ളം കുറച്ച് മതി, ഉള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് റീസർക്കുലേറ്റ് ആയി പ്ലാന്റ്സിനും അത് കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഫിഷിലേക്ക് അതന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ കാലം വരെ വെള്ളം. അപ്പൊ ഈ സിറ്റി ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അർബൻ ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം ശരിക്കും ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മീനും വളർത്താൻ പറ്റും, അതേപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ മീനിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ, അതൊക്കെയാണ് ഈ അമോണിയനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ് ഫോമിലാക്കുന്നത്. ആ നൈട്രേറ്റ് അതന്നെയാണ് ന്യൂട്രിയന്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്നും അതിൽ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ സൂക്ഷിക്കണം, ഒരിക്കലും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാം. മേലെ പച്ചക്കറിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നു, ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം അതേ വെള്ളമാണ് തിരിച്ച് ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് പ്ലാന്റ്സിന് സ്പ്രേ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കൂടാൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്സോർബ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. അതേ വെള്ളമാണ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരുന്നത്. ഒരിക്കലും കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല, അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ചെലവ് നമുക്ക് അവിടെ കുറഞ്ഞു കിട്ടി. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സോയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് ഒരു കളവൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലേബർ ഇൻവോൾവ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ മണ്ണിന്ന് വരുന്ന ഡിസീസസ് ഒന്നും പ്ലാന്റ്സിനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഡിസീസും നമുക്ക് അപ്പൊ അധികം നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവിടെയും പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ കെമിക്കലോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ 2 ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് പച്ചക്കറിയും മീനും ഒരേ കൃഷി രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സ്പേസ് കുറച്ച് മതി. ഈ ഒരു എക്വാപോണിക്സിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ ഫിഷ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനാട്ടും കൂടുതൽ ഫിഷ് നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ബിക്കോസ് വാട്ടർ പമ്പ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് അമോണിയ കൂടുതൽ ഫിഷ് ആയാലും അമോണിയ കൂടിയാലും അത് തിരിച്ച് വാട്ടർ സർക്കുലേഷനും ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ എന്താണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ നല്ലൊരു ന്യൂട്രിയൻ ഫിലിമാണ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തും വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോത്തും നല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നോർമൽ ലാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനാട്ടും ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാണ്. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് വേണ്ട, ഹെർബിസൈഡ്സ് വേണ്ട, ഓൺലി
ഫിഷ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഈ ഡയഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്, നമ്മൾ KVKയിലെ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇന്ന് ഞാൻ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇത്രയും നമ്മൾ അക്വാപോണിക്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചു. ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഡെയിലി നമ്മളൊരു അക്വാപോണിക്, ഇതുവരെ ഐ ഹോപ്പ് ടിൽ നൗ everything is clear. Hello? Hello? Yes, Yes, madam. madam. Yes, ma'am. എല്ലാം മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ? Yes, madam. Yes, madam. I clearly understand, madam. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന, സോ ബൈ ദിസ് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഷുവർ ആവാം വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അക്വാപോണിക് യൂണിറ്റ്. നമ്മൾ അക്വാപോണിക് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി അടുത്ത നമ്മളൊരു അക്വാപോണിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെയിലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് വീക്ക്ലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു മന്ത്ലി എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഡെയിലി എന്താ പറയുന്നത്, ചെക്ക് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ പമ്പ്സ് whether it is working well or not and clean their inlets from obstruction. ഈ വാട്ടർ പമ്പും എയർ പമ്പും എപ്പോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ, വാട്ടർ ഒക്കെ ശരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, മേലെ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആണോ, ആ ബബിൾസ് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മതി. പിന്നെ വാട്ടർ ലെവൽ ഒന്ന് നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ എന്താ പറ്റും, മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മഴമറയൊന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഷ് ടാങ്കിന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക, ഫിഷിനൊക്കെ ചാടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ അധികം സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ കുറെയൊക്കെ എവാപറേറ്റ് ആവും. അപ്പൊ വാട്ടർ ലെവൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടുതൽ വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, നേരെ ആ ബെഡിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. അപ്പൊ ബാക്കി ഫിൽട്രേഷൻ നടന്ന് നല്ല വെള്ളം താഴോട്ട് പോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കളയുക. എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക. വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം, കൈയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു സൈക്കബിൾ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നോക്കണം. അതേപോലെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഫിഷ് 2-3 തവണയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ കഴിക്കാത്ത ഫിഷ് ഫീഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറെ ഫിഷ് ഫീഡ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിഷ് ഫീഡ് കൂടുതലാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ എപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഫിഷ് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ്, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫിഷ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ലോ ഗ്രോത്ത് കാണാം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അവരെ ഫിഷിന്റെ ഹെൽത്തിന് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഫീഡിങ് രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഈ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ pH എല്ലാം നോർമലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ആ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഒരു പകുതി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പുതിയ വെള്ളം, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കൂടുതൽ ഡിസീസ് ഒന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല അക്വാപോണിക്സിൽ. പക്ഷെ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫിഷ് ഈ ഒരു ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഹെൽത്തിന് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം കൊണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വെള്ളം അതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുക. വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് ഓസ് കൊടുക്കല്ലേ, ഓസ് വാട്ടർ ബെഡ് മറ്റേ നമ്മളെ പ്ലാന്റ് ബെഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ നല്ല വെള്ളം താഴോട്ട് പോകുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കണം, പെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രാണികളുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഒരിക്കലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കല്. അങ്ങനെ എന്നും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ ഒരു ഹെൽത്തിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫിഷ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പുതിയ ഫിഷ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെഡ് ഫിഷ് ഒക്കെ കാണാം, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. പിന്നെ ഫിൽറ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഡെയിലി നമ്മൾ ഫിഷ് ഫീഡ് പോകുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കണ്ണൊന്ന് ഓടിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വീക്ക്ലി നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ pH ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത്, അമോണിയ നൈട്രേറ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റിൽ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസീസ് പൊതുവെ കാണാറില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ജൈവ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതും വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ എന്താണ് അടിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഈ ബയോ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ബയോ സ്പോഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് കോട്ടൺ ഒക്കെ ബയോ ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതൊന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് മെക്കപ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. അതുപോലെ പൈപ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, നമുക്കറിയാം
ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടാം, കൂടുതൽ പുതിയ ഫിഷസ് ഇടാം. അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ് ഫിഷ് ടാങ്ക് അടിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഫിഷിന്റെ വെയിറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇത് വെള്ളം ശരിക്കും വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് രീതിയിൽ വെള്ളം ശരിക്കും വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ബബിൾസ് കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിഷ് അവർക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മ ആ ഫിഷ് ശരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫീഡ് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാമിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് ഈ ഫീഡ് ഈ സമയം നീ കൊടുക്കണം, ആ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഈ ഫീഡിങ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ പാരന്റ്സ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടുതൽ നിൽക്കുക, പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് ആ രീതി പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിഷ് ഒന്നും എന്തായാലും അധികം തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത ഇതാണ്. അപ്പൊ ശരി അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു എൻജോയ്മെന്റും അവരെ അവരെ മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അതുപോലെ അവരെ ഹെൽത്തിനും അത് ശരിക്കും ബാധിക്കും. ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക ഒരു തെറാപ്പിക് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ എക്കോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അവരെന്നെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിലും വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ തരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിന്റെ കാര്യം അക്വേറിയം ഒക്കെ അവരെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതെങ്കിൽ കോഴി വളർത്തലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത പിള്ളേർ ആ കോഴിയോടൊക്കെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ആ കോഴിയോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താ പറയാ അവരെ ഫിസിക്കലിയും മെന്റലി അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്കോപോണിക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ മെയിൻലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോപോണിക് യൂണിറ്റ്. തീരെ ചെറുതാവുക വീട്ടിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു എക്കോപോണിക് എക്വേറിയത്തിന്റെ ടാങ്കിന്റെ മേലെ ചെറിയൊരു വെച്ചിട്ട് അവര് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളത് ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പോലെ ഗ്രോ, മിന്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മിന്റ് മാത്രം ചെയ്യുക, അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ വാട്ടർ ബെഡ് ആണ്. ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഇത്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു. This is what I wanted to convey, and I'm sure I'm clear about the presentation. If you have any doubt, because I explained mainly in Malayalam and English, so other people, if they have any doubt, kindly you can clear it now itself. Like ipo thane endelu samshayam undengil ninge choikam. Maximum simple aanu poyadenu ende oru പക്ഷെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പോയിന്റ്സ് മിസ് ചെയ്ത് കാണും. സോ ഫോറം ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ Unmute your mic. You can clarify your doubt, any doubt. Yeah, in any language. Either I am pakka clear or nothing is clear, because nobody is asking me any doubt. Hello. It's clear, madam. So no doubt at all. Thank you. Rajkumar sir, either ellam manasilayi allengi onnum manasilayilla. Yes madam, very clearly in my sister will ask madam. Yeah, sure. Sister, you can ask.
Any doubts? How much of a profit would you get from this, madam? Uh, Can you hear me, madam? yeah, sure. Who is speaking? Sister? Sister? Hello? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you tell me the name? So I'll be more. I'm Vijayshri here. Okay, Vijayshri. As you pointed out, how much profit? So in commercial way, if you go, if you want to start, it is very much profitable because, as I said, we don't require much labor, we don't require much water and less space, and in high density fish we can do culture, and the plant growths are also very much more compared to what we do in normal land, and because we don't use any soil here as a media, so soil borne diseases are not usually found, so we don't have to use more pesticides, etc. So if you want to do in a commercial scale, you can use more capacity water tanks, and some it's much profitable than what we if we do aquaculture alone or a plant cultivation alone. And Okay. because, but we introduced this aquaponics because to get safe as a safe food product in urban agriculture, because space is less, water consumption is less. So that way, this, and it is very much suitable for special. If they want to do any, they want to start any enterprise, it's very much suitable for special children. That's why we introduced this topic in this particular platform. They can easily manage it. They would love doing farming, these two farming together. That's why we introduced. If you want to do in commercial scale, uh, I won't say it's that profitable because in large scale, when we do, many problems can arise. So No, that is basically, sorry for interruption. sure, ma'am. Basically, we wanted people with disabilities to earn. Yeah, I know, ma'am. I told on this Yeah. 1,000 liter capacity tank, if a single 1,000 liter capacity, if we take, we can grow about 120 fishes. So if more, if like that only, if not one tank, we can use 2, 3, 4 tanks. So it's like, and so we can grow both fish and plant together. No extra fertilizers, no extra water, no extra cost involved. So in low input, so more profit. So that way also we can proceed. Okay. Hello, Yeah, Vijay. yeah, madam. I hope I'm clear. Yeah, yeah, but the thing is, the infection of the fishes or anything might Yeah, go on to the higher end, right? yeah, If it's okay. But in aquaponic, we the see taking care, guidance is not there for. madam, this aquaponics, as I mentioned, we don't need much attention because usually fish mortality occur when the ammonia accumulation is more, and in large water bodies, we don't usually maintain the pH, we don't usually maintain the what you call the dissolved oxygen level. But here, what we do, it's a limited space, and artificially we have constructed the plant. We can and this in aquaponic, what happened? Ammonia is automatically through the filtration procedure is converted to nitrate. So all these things, pH to test the pH, to test the water health, it's all is simple. So it affects less to the like it causes less fish mortality compared to the larger what you call pond aquaculture. So it easily it can be maintained. Okay. So, but as you said, more guidance and requires for fish health. But once you start, you can see the fish health can be maintained comparatively better than other large scale aquaport. And if you want this our special children to do this, this is one of the best option. Okay. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank Yeah, you, thank ma'am. you. Anyone? Anyone? Any participants? Sister have some doubt, I thought. But she left the meeting, I think. Either something happened.
position. So all these are parents, no? I think, parents of special kids, right? The parents and also in our like our NGOs, representatives, And are like they that. doing fish culture or this plant horticulture based anything? Have you already have they undergone training before? No, I thought new idea, madam. This is our. Because I they were thought it is a new idea. because They when are, we started our intervention, yes, we saw they were doing candle making or the plate making. So those sort of interventions they were doing. yes, madam. That's why we introduced actually in association with NIMPAD, horticulture or Yes, madam. agriculture based interventions in their field, and we saw that they're really enjoying it. So Yes, yes. I thought these are all new idea and also new application of this way of rehabilitation. I thought that's why they have new concept they learn. I thought it may be someone can do or someone can start ready to start. some people can start it, right? Yes, madam. After this is one of the motivation speech. I thought. Yeah, because following trainings Yes, include ma'am. next we will be doing grow bag cultivation and vegetable cultivation in grow bags. Then we have also included mushrooms. So in other trainings we can see that. So Yes, yes, we just started aquaponics. yes. I'm not getting any response, so that's why I thought, are they really interested, or you have forced them to attend the training? I don't know. Nothing like that. Good afternoon, ma'am. Their interest, madam. Yeah, Subramaniam sir. Yeah, good afternoon. Actually, I am in Muscat. Okay, I sir. do work in a fisheries companies. Okay, sir. I was thinking of this aquaponics kit for quite some time, but it's good that you have brought up this session. My daughter is, autism children with 18 years old. She's very high functioning child. Actually, I want to set up this type of things in Chennai. Actually, I moved up to Chennai. Oh, sure. Unfortunately, I just joined. I couldn't join your session in the beginning. Okay, okay. Is there a chance I can get some slides or presentation so that I can communicate to you further to do this project? I'm very keen actually. To start. Yes, I think the CRC has recorded the presentation. I think they can help you, or they can forward the same to you. That will be Yes, helpful. madam. We are recording, madam. We are recording and uploaded website also, madam. And if you have any doubt, I'll give my number. You can always call me. So, five two six one 60155. I have put my number in the chat box. Okay, ma'am. Okay. You can see the same. Yes. 9526. 95261 60155. Right. Okay, ma'am. Thank you. I'll just communicate you. Yeah, So, sure. can you share the link of that where it is uploaded? Sir, it is recorded by the CRC. You can always ask Rajkumar sir for the same, sir. He can help Oh, okay. you. Thank you, sir. I joined in the half part. It was really a wonderful session, actually. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Good initiative, actually, especially for special children. Yes, We are sir. always thinking of a very traditional way of, like you said, candle making, bakery, these things. Yeah, that's But it. this is really live, and actually, they can become, Right. actually, we think of aquaponics or whatever these things. I think it will motivate more and it will more multisensory. Exactly, sir. Exactly. It will give a therapeutic view. This is Yes, multisensory. Very sir. Thank you, sir. Are there any units that are functioning where people with disabilities have found it? Miss, madam, you are settled where, Vijayashree? I'm in Chennai. I'm from Vidyasagar. I don't know about Tamil Nadu. In Kozhikode, I thought there are many aquaponic units, and we have Dr. Pradeep from Kozhikode Krishi Vigyan Kendra. He's an expert in aquaponics and other fish culture, and you can always ask for any help. But in Chennai, I don't know whether we have any units. Madam, nearby NIPMED, madam. Nearby NIPMED. Before Vidyasagar, after that NIPMED, madam. Okay. Where? It is Chennai? Yes, madam. It is a Thiruvanmiyur.
Okay, okay. Actually, I don't know that place whether they are doing aquaponics, but in Calicut we have number of units, and there are number of commercial units at Calicut. They are successfully doing aquaponics, and we have a very good expert, Dr. Pradeep. He's in KVK Calicut. He's a fisheries expert, and he's a very expert in aquaponics. We can say if anybody needs his number, I can forward the same. But Chennai, I'm not sure whether anybody doing aquaponics as a commercial. I don't know about it. Whatever you are mentioning, the Calicut and other places, is it done by people with disabilities? Madam, actually, I told no, we KVKs, we don't actually deal with special children or special youth. We are mainly dealing with farmers, ma'am. In this KVK, Pattanamthitta KVK, actually, once what happened in 2014, one girl named Manisha, she approached her, she's 35 mental age, and she physically age, and mentally she was just 5 years old. When she came here, we saw her interest towards poultry and rabbit. And then her parents told, we will give her training in rabbit farming. That time, rabbit was very popular. So our subject matter expert at veterinary science, she gave training to Miss Manisha, and the parents were so happy. Easily she could she got motivated, and she has now number of units of rabbit units there. So we saw that this agriculture or related interventions are really having positive vibes in those kids. So based on that, we proposed a project to NABARD, and NABARD gave us some inputs, and we initiated agriculture-based intervention in special schools. And now we are doing projects in special children's home. This block panchayats have funded us. Now we have established 25 to 30 units at different households in our blocks. So we have identified some interventions which are more suitable for special children. So not in all KVKs, they are doing any trainings for special kids. Okay. Okay, madam. Thank you very much. Thank you. Dear participants, anybody have clarification from Madam is waiting? Speaker Karimata. So I think no doubts now. Okay, this is a new thought. I thought everyone can maybe apply in future after this webinar. Really, my heartful thanks to KVK and also especially Sindhu madam, because of within the short period we will request. She will also immediately accept our request, immediately planned and this type of webinar. Heartful thank you, ma'am, and also giving this opportunity for KVK with the coordination of this, and also conducting this kind of webinar from CRC. Really thanks the both side, madam. Thank you, sir. And also your kind support, and also in our children with PWTs, I hope benefit for in this kind of webinar. Really thankful, ma'am. Thank you, sir, and we are always there to support them. So shall we leave? Oh, I think the training is over, right, sir? Nobody has any doubt? Yes. Okay, thank you, sir. Yes, thank you, ma'am. Thank you, sir.